Hi friends, today I'm going to explain about the pointing device. Before going to explain the topic, I'm requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button and give some likes. It will motivate me to do further videos. Okay friends, now come to the pointing device. An input device used to control pointer on the screen is called a pointing device. A pointer is a small symbol that appears on the screen in a graphical user interface. Different shapes of pointers are available. So pointing device అంటే ఏంటి? It is an input device. So it controls the pointer on the screen అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో పాయింటింగ్ డివైస్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఇది కర్జర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో స్క్రీన్ పైన ఉండే కర్జర్ పాయింట్ ఆ పాయింటర్ ను మూవ్మెంట్ ను కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So types of pointing devices. Different types of pointing devices are as follows: mouse, trackball, touchpad, trackpad, pointing stick, graphics tablet, touchscreen, light pen, joystick, stylus, etc. etc. So types of pointing devices వచ్చేవరకులా ఒక్కొక్కటి మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. Mouse. A mouse is a small lightweight input device. The mouse is moved on a flat surface to control the movement of the cursor on a screen. A mouse usually has two or three buttons. These buttons are used to do various tasks. So మనకు mouse is an input device. So mouse లోపట మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్ అనేవి మనకు కనబడుతున్నాయి. లెఫ్ట్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్, సెంటర్ స్క్రోలర్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో again left click into two parts, single left click and single double double click, double left click. Okay, as well as right single click, right double click, and center low scroller. It moves the page on the screen. Okay, next to the types of mouse. Here we are having the three types of mouses are there, that are mechanical mouse, optical mouse and wireless mouse. మనం మౌజ్లు మూడు రకాలను చెప్తున్నాం: మెకానికల్ మౌజ్, ఆప్టికల్ మౌజ్, వైర్లెస్ మౌజ్. సో మెకానికల్ మౌజ్ ఎన్క్లోజర్ closes a rubber or metal ball in it. The movement of cursor depends on the movement of the ball. This mouse is normally used on a mouse pad. A mouse pad is a small pad made of rubber foam or foam to provide a easy movement for the mouse. It also protects the mouse from dust and dirt. సో మౌస్ అనే మెకానికల్ మౌస్ అనే దానికి మనం చూసినట్లయితే దాని క్రింది వైపు లోపల ఈ మెటల్తో కూడిన లేదా రబ్బర్తో సంబంధించిన ఒక బాల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ బాల్ యొక్క మూమెంట్ను బేస్ చేసుకుని స్క్రీన్ పైన ఈ కర్జర్ పాయింట్ మూమెంట్ అనేది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ మౌస్ ఫాస్ట్గా పనిచేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మౌస్ ప్యాడ్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్టికల్ మౌస్. ఆప్టికల్ మౌస్ కంటైన్స్ నో బాల్ ఇన్సైడ్ ఇట్. It uses a device that emits lights to detect the movement, mouse movement. Optical sensors or laser is used to in this type of mouse. Furthermore, it is more costly than mechanical mouse. Optical mouse వచ్చేవరకల్లా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ మెటల్ బాల్ ఆర్ రబ్బర్ బాల్ అని చెప్పాము మెకానికల్ మౌజ్లో, దానికి బదులుగా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి ఒక లైట్ అనేదాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ లైట్ అనేది ఈ సర్ఫేస్ పైన ఏ విధంగా మూవ్మెంట్ అవుతుందో దాని ప్రకారం స్క్రీన్ పైన కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వైర్లెస్ మౌస్. ఏ వైర్లెస్ మౌస్ ఆర్ కార్డ్లెస్ మౌస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మౌస్ that does not require a wire to work. It transmits data using wireless technology like radio waves or infrared light waves. సో వైర్లెస్ మౌస్, ఈ వైర్లెస్ మౌస్కు మనకు ఇక్కడ వైర్ కనెక్టివిటీ అనేది సిస్టమ్కు ఉండడం అనేది జరగదు. సిగ్నల్స్ ఏది వెళ్తుందంటే రేడియో వేవ్స్ ద్వారా లేదా ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ వేవ్స్ ద్వారా పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ది సెకండ్
pointing device is trackball. A trackball can also be used and alternate to a mouse. This device also has buttons similar to those on a mouse. It holds a large moving ball on the top. The body of the trackball is not moved. The ball is rolled with the fingers. The position of the cursor on the screen is controlled by the rotating the ball. The main benefit of the trackball over the mouse is that it takes less space to move. The trackball is often included the lap in laptop computers. The standard desktop computers also uses a trackball operated as a separate input device. సో మనకు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రాక్ బాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సేమ్ మౌజ్ మాదిరిగానే ఇక్కడ ట్రాక్ బాల్ కూడా వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో ఉన్న మౌజ్లో ఏవైతే ఆపరేషన్ జరుగుతాయో ఈ విధంగా కూడా ఇక్కడ కూడా ట్రాక్ బాల్లో జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే మౌజ్ అనేది టోటల్ బాడీ ఆఫ్ ది మౌజ్ మూవ్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ట్రాక్ బాల్ అదే విధంగా ఉంచి దానిపైన ఉండే ఈ బాల్ ఏదైతే ఉందో టాప్ సైడ్లో ఉన్న బాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాల్ను రొటేట్ చేయడం ద్వారా మనము కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ టచ్ ప్యాడ్ ఆర్ ట్రాక్ ప్యాడ్. ఏ టచ్ ప్యాడ్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ over which the user moves his finger. The user controls the movement of the cursor on the screen by moving his fingers on the touchpad. It is also known as a trackpad. A touchpad also has one or more buttons near it. These buttons work like mouse buttons. Touchpads are commonly used with notebook computers. Okay friends, next third type of pointing device చూసినట్లయితే మనము టచ్ ప్యాడ్ ఆర్ ట్రాక్ ప్యాడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో జనరల్గా నోట్బుక్ కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్లో కానీ ఇలాంటి టెక్నాలజీ మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ పైన మనం ఫింగర్ తోటి మూవ్మెంట్ చేయడం వల్ల ఈ కర్సర్ పాయింట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ నా యొక్క ల్యాప్టాప్ డివైస్ పైన కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇలా చేస్తున్నాను అనేది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ దీనిపైన కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలైన బటన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ బటన్స్ అనేవి మౌస్కి ఏ విధంగా లెఫ్ట్ రైట్ క్లిక్ లేకుంటే ఆ విధంగా ఇక్కడ పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ స్టిక్. పాయింటింగ్ స్టిక్ ఈజ్ ఏ ప్రెషర్ సెన్సిటివ్ డివైస్. It is similar to pencil, eraser, and exists between the keys on the keyboard. When the user pushes the pointing stick, the pointer on the screen also moves. It demands no extra space or clearing like a mouse. Pointing stick is normally used with the notebook computers. సో ఇక్కడ పాయింటింగ్ స్టిక్ అనేది మనము కీబోర్డ్లో వన్ ఆఫ్ ది బటన్గా మనకు దీన్ని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఆపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిపైన ప్రెస్ చేయడం వల్ల మనకు కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది పైకి కిందికి మరియు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది మూవ్మెంట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే మన కీబోర్డ్ లోపల మనం చూస్తున్నాము యారో కీస్ అని చెప్తున్నాము. రైట్ యారో కీ, లెఫ్ట్ యారో కీ, నెక్స్ట్ అప్పర్ టాప్ యారో కీ, బాటమ్ యారో కీ అని చెప్తున్నాం. ఆ విధంగా మనకి వీటి యొక్క మూవ్మెంట్ కర్సర్ మూవ్మెంట్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ graphical tablet. A graphic tablet consists of a flat pad on which the user draws the special pen called a stylus. The image is created on the screen. As the user draws on the pad, a designer can produce a accurate drawing using a graphics tablet. It is also called as a digitizer. గ్రాఫిక్స్ టాబ్లెట్ ఆర్ డిజిటైజర్ అనే దాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. దీనిపైన మనం స్టైలస్ పెన్ తోటి మనం రాసినట్లయితే అది స్క్రీన్ పైన డిజైనింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్స్ పైన లేదా డిజైనర్ పైన మనం ఏ విధంగా స్టైలస్ పెన్ తోటి మనము డిజైన్ చేస్తున్నామో సేమ్ అనేది మనకు స్క్రీన్ లోపల ఇన్పుట్గా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సిస్టమ్ లోపల. నెక్స్ట్ టచ్ స్క్రీన్. ద టచ్ స్క్రీన్ ఈజ్ ఏ వీడియో డిస్ప్లే స్క్రీన్ that receives input from the touch of a finger. The screen is covered with a plastic layer. There are undetectable beams of infrared lights at the back of the screen. In order to enter data, the user touches icons or menus on the screen. Most touchscreen computers uses sensors to detect the touch of a finger. So next పాయింటింగ్ డివైసెస్ ఎవరు కదా మనకు టచ్ స్క్రీన్ అని చెప్తున్నాం. కొన్ని ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్ కానీ కొన్ని
మొబైల్స్ వాటికి మనం ఈ టచ్ స్క్రీన్ మనం చూస్తున్నాం. ఈ టచ్ స్క్రీన్ పైన ఉన్న పైన ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ అనే కోటింగ్ ఉంటుంది. దాని బ్యాక్ సైడ్ ఒకట ఈ సెన్సార్స్ అనేటివి ఉంటాయి. లైట్ సెన్సార్స్ అనేటివి ఉంటాయి. వీటిపైన టచ్ చేయడం వల్ల ఆ యొక్క ఐకాన్ గాని, ఆ మెన్యూ గాని యాక్టివేట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లైట్ పెన్. ఏ లైట్ పెన్ ఈజ్ ఏ హ్యాండ్ హెల్డ్ పెన్ లైక్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ లైట్ సెన్సిటివ్ టు స్టైలస్. Light pen is connected by a wire to the computer. It has a device at the tip that emits light. The pen sends information to the computers when user touches the pen or certain areas of a specially designed screen. A light pen usually used by engineers, graphic designers and illustrators. Okay friends, next one is light pen. Light pen అనేది మనకు ఈ సిస్టమ్‌కు అటాచ్ అయ్యి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దీని లోపట ప్రొడ్యూస్ చేసే లైట్ వేవ్స్ ఏవైతుందో వాటి ద్వారా మనకు ఆ సెన్సార్స్ అనేటివి వాటిని గ్రాస్ప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా ఇంజినీర్స్ గానీ, గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ కానీ, ఇల్లస్ట్రేటర్స్ గానీ వీటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జాయ్‌స్టిక్. Joystick consists of a base and a stick. The stick can be moved in several directions to shift an object anywhere on the computer screen. A joystick can perform similar functions to for or a mouse or a trackball. It is often considered less comfortable and efficient. The movement common use, the most common use of joystick is for playing computer games. మనం జాస్టిక్ అనేదాన్ని మనము సెపరేట్ పరికరంగా మనం చూస్తున్నాము. మనము గేమ్స్ కాన్సులేటర్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఏరోప్లేన్స్ కానీ లేకపోతే హెలికాప్టర్స్లో ఇలాంటి జాస్టిక్స్ మనం మూవ్మెంట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి జేజిక్ మిషన్లో జాస్టిక్ టెక్నాలజీ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు బేస్ అండ్ స్టిక్ అనేది రెండు పార్ట్స్ గా మనం జాస్టిక్ లో చూస్తున్నాము. మనము స్టిక్ లివర్ తీసుకొని మనము డైరెక్షన్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తున్నామో ఆ డైరెక్షన్స్ ప్రకారము దాని యొక్క మూవ్మెంట్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ స్టైలస్ పెన్. ద స్టైలస్ ఈజ్ ఏ సిమిలర్ టు ఏ బాల్ పాయింట్ పెన్. It uses pressure to write text and draw lines. It was also called a pen. A stylus is used in graphical applications. Artists and designers use it to create drawings and sticks. స్టైలస్ పెన్ మనం చూసాం కదా, ఈ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ లేదా డిజిటల్ పైన మనం రాయడానికి దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ స్టైలస్ పెన్ మనం ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ, ఆర్టిస్ట్ కానీ, డిజైనర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.